آج کا جو ہمارا اچھا، ٹاپک ہے سر، جو آج ہم نے یہ کہا کہ اللہ لوگوں کو بولنا سکھاتا ہے، کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ لوگوں کو بولنا سکھاتا ہے؟ ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کا طرف سے دیا ہوا ہے۔ انسان کا تو کوئی اوقات ہی جی نہیں ہے کہ کچھ کرے۔ جی جی، وہ بات نہیں ہے، مطلب کہ اللہ کیا انسان کو بولنا اللہ ہی سکھاتا ہے یا انسان اپنے آپ بولنا سیکھتا ہے؟ اب دنیا میں جو کچھ چیز اللہ نے دی ہے، نعمت دیے ہیں، بولنا، دیکھنا، سننا، یہ سارے نعمت ہے نا، تو یہ سارے جی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ انسان کو جی سر، جی جی تو دیتے ٹھیک ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، تو سر وہ بچہ کیوں نہیں بول پاتا ہے جو بچپن سے بہرا ہے؟ ابھی آپ بولیے گا، وہ بچہ جو ہے بہرا ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ وہ بچہ اندھا ہے جو دیکھ نہیں سکتا۔ کوئی لولا نکلتا ہے، جی وہ نہیں سر، اس کا نہیں سر، پیر سر کہیں سر نہیں دیکھیں، پیدا ہو سکتا۔ سر دیکھیں 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 سر، جو بچہ بہرا ہے وہ بول کیوں نہیں پاتا ہے؟ جو بچہ سن نہیں پاتا ہے وہ بچہ بول کیوں نہیں پاتا ہے؟ اگر اللہ بولنا سکھاتا ہے تو اللہ تو اس کو بھی سکھا سکتا ہے نا، جو نہیں سن پا رہا ہے، جو بچہ وہ بول بھی نہیں پاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیت میں ہے، اس میں پورا قصہ بیان کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ارے سر، یوسف ارے سر حضرت یوسف یوسف کا علیہ قصہ السلام مجھے کا؟ پتا ہے سر۔ جی سر، یوسف علیہ السلام کا قصہ پتا ہے سر، آج یوسف علیہ السلام ہمارا ٹاپک نہیں ہے، آج کا ہاں، تو ہمارا اس ٹاپک ٹاپک ہے سے کہ اگر ریلیٹڈ ہے بھائی صاحب، یہ والا ریلیٹڈ ہے۔ آپ اگر بولیے گا کہ کوئی بھی میں کچھ بھی بولوں گا کہ آپ کا ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ٹاپک نہیں ہے، وہ بات نہیں ہوتا ہے۔ ریلیٹڈ جو بھی ہوتا ہے وہ آدمی بول سکتا ہے، اس کے ساتھ جی ٹھیک ہے، ریلیٹڈ ہے بھائی بولیے آپ، صاحب۔ ٹھیک ہاں، ہے سر، آپ بتا دیجئے کہ جو بچہ آپ سنتا نہیں ہے، جو بچہ جس کا ہے کہ کان کی پیغمبر، پرابلم ہے، جو بچہ پیدائشی بہرا ہے، ٹھیک ہے ہاں سر، ہاں، سمجھ گیا۔ حالانکہ وہ گونگا نہیں ہے، وہ گونگا نہیں ہے، وہ صرف بہرا ہے، لیکن وہ بچہ ہاں، بول نہیں پاتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو بولنا سکھاتا ہے تو اس بچے کو بولنا کیوں نہیں سکھا دیتا ہے بھائی؟ دیکھیے، بہرا اور بہرا دونوں میں سے کون سا آپ بول رہے ہیں یہ بتائیے۔ ابھی گونگا سر بول رہے ہیں، بہرا کبھی جو بہرا بچہ بول رہے سن نہیں پاتا ہے، سر میں آپ سے سیدھا بات آپ سے، جو بچہ سن نہیں پاتا ہے نا کان سے، جو بچہ کان سے ہیں۔ ہاں سن نہیں پاتا ہے نا پیدائشی، ہاں ہاں، وہ بچہ بول بھی نہیں پاتا ہے۔ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں جو بچہ سن نہیں پاتا ہے وہ، یہی جی سر، بات ہے نا؟ جی ہاں، سر، جو سن نہیں تو آپ پاتا کو، ہے نا بچہ، وہ پوری ہاں زندگی بول بھی نہیں پاتا۔ ہاں، تو یہ اگر اللہ یہ بولنا جو ہے، سکھاتا ہے، اگر آپ بولیے کہ اللہ بولنا سکھاتا ہے، تو پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانے میں جو زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دعا کیے تو ان کو جوان کر دیا۔ تو یہ ارے ماننا میرے چاہیے بھائی وہ آپ تو کو جوان کر کہ دیا سر، اللہ وہ تو یوسف، اللہ ارے اگر میرے بات بھائی، سنیے، پورا بات سنیے بھائی صاحب، اللہ اگر دنیا میں انسان کو بنا کے پہلے ہی فرصت میں بنا کے بھیجے ہیں، جب انسان نہیں تھا دنیا میں، تو پھر انسان کا ہر ایک پارٹس کو اللہ چاہے تو نئے طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ ان کے پاس یہ سب کوئی بڑی بات تھوڑی ہے کہ ایک گونگا سر نہیں، آدمی اللہ ہے۔ بنا سکتے ہیں، سر سر دیکھیں، اللہ بنا سکتے ہیں، اللہ کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اللہ سب لیکن کچھ کر اللہ سکتے ہیں، کر کیوں نہیں پاتے ہیں سر؟ ایک کر جو کیوں نہیں بہرا پاتے بچہ ہے وہ آپ وہ سمجھتے پوری ہیں کہ زندگی گونگا کیوں رہتا ہے سر؟ اگر اللہ اس کو بولنا سکھاتا ہے نا میرے بھائی، تو ایک جو گونگا بچہ ہے، ہزاروں بچہ ہے جو ہر سال بہرا پیدا ہوتا ہے، جس کا کان کا پرابلم ہے، وہ کان سے سن نہیں پاتا ہے نا، وہ بچہ پوری زندگی میں ایک الفاظ بھی وہ اس کو کیا بولنا ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بول نہیں پاتا ہے۔ ہاں، تو کچھ کچھ ہوتا ہے کہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، کچھ کچھ ہوتا ہے ماں باپ کا غلطی ہوتا ہے، وہ ناجائز اولاد پیدا کرتے ہیں، کچھ ہوتا ہے کہ بچے کو مارنے کے لیے دوائی کھا لیتے ہیں، بہت سارا کیسز ہوتے ہیں بھائی صاحب، جس کا وجہ سے ان کا سزا جو ہے، ماں باپ کا سزا جو ہے بچے کو ملتا ہے۔ ابھی ان کو دعا کرنا چاہیے اللہ کے پاس کہ دعا کر رہے ہیں کہ بچے کو مل جائے، تو دعا کا اگر دل سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ سنتے ہیں ہم کو۔ کتنا آدمی اچھا ہو گیا، کتنا بہرا آدمی، کتنا اندھا آدمی کو روشنی مل گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ سر ایک آدمی دعا دکھا کرتے دے جو بچپن سے، سر ایک آدمی دکھا دے جو بچپن سے بہرا ہو، بنا کوئی سرجری کے وہ بولنے لگا ہو اللہ آپ کی کو دعا کی دکھنا وجہ ہے، سے۔
आपको दिखना है तो जी सर। ये बताइए कि आपको प्रूफ चाहिए, ये बात है ना। जी सर, दिखा दीजिए। तो ठीक है, मैं आपको एक जगह बताऊंगा, वहां आ जाइए, फिर आपको दिखा देता हूँ कि उनके पास आप कुछ भी बोलिएगा कि हाँ ये करके दिखा दीजिए, तो वो दिखा देंगे आपको। ऐसा भी सर तो वो इंसान तो है खुदा हो दुनिया गया। में। सर वो तो खुदा खुदा क्यों, हो वो गया फिर। सुनिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ किए थे, तो ये जुलेखा जो है बूढ़ी से जवान जवान हो गई थी। उम्र जो है पूरा 22 साल की औरत बन गई थी, जबकि उनका एज था एज था 55 60 साल का 55 उम्र हो 60 गया साल था। का उम्र हो तो गया था। अल्लाह का, तो अल्लाह का। वो भी दुनिया में अभी भी जो है अल्लाह का नेक बंदा है, जिसका दुआ से हर कुछ बदल सकता है। आपको मालूम भी नहीं है ना। अरे मेरे भाई, मैं समझ रहा हूँ ना, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे को एक बंदा बता दीजिए कि जो बहरा हो और वो खुद बोलने लगा हो दुआ की हाँ, तो वजह से, आपको आपको या अल्लाह जाने उसको पड़ेगा ना। बोलना आप वहाँ सिखला दिया है। आप जो है नेट पे बैठ बैठ के बात करने से थोड़ी आपको मिलेगा, आपको जाने पड़ेगा। जिस जगह बोलेंगे उस जगह आप जाइए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा इंसान अभी भी है दुनिया में जो आप सर आप गूगल वहाँ। पे चेक हाँ, कर, आप एक काम करें, आपको ऐसा काम नहीं चलेगा। आप एक काम करें, गूगल पे जाएं, चेक करें, और आपको पता चल किसने जाएगा सर बनाया जी है? कि कितने गूगल ऐसे किसने बनाया हजारों है? ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान में हर साल पैदा होते हैं, पैदा होता है, जो बहरा रहता है, जो सुन नहीं हाँ तो पाता। उन आप समझ रहे हैं मेरी बात? अरे हाँ मेरे तो उनका भाई, माँ आप बाप मेरी दुआ बात करे सुनिए। ना अल्लाह से, उनका माँ बाप अल्लाह से दुआ अरे करे मेरे ना, भाई, दिल से दुआ करे, अरे जरूर दुआ कर लो, कबूल सर होगा ना। पटक लो, कुछ भी कर। अरे दुआ कर लो भाई, सर पटक लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो बच्चा सुन नहीं पाता है ना, उसको क्या बोलना है उसको पता ही नहीं है। जब वो सुनेगा ही नहीं कि उसको बोलना क्या है, आपने उससे क्वेश्चन क्या किया, अल्फाज क्या होता है, एक क्या होता है, जब वो सुना ही नहीं, बी क्या है उसको पता ही नहीं, अलीफ क्या है उसको पता ही नहीं, क्योंकि अलीफ का आवाज़ कैसे निकलती है, जीम की आवाज़ कैसे निकलती है, क की आवाज़ कैसे निकलती है, ख की आवाज़ कैसे निकलती है, हजरत उसको अब्दुल जब कान कादिर से सुना जिलानी ही नहीं दे रहा है, रहमतुल्लाह अलैह इसलिए का वो नाम बोल नहीं सुने हैं? पाता है। बात सुनिए, सर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुने हैं? जी। सुने हैं? हाँ भाई साहब। हाँ, तो उनका माँ का पेट से वो 15 हाँ। पारा हाँ जी। हिफ्ज करके आए हाँ थे। जी। माँ का हाँ जी, पेट उनके से ही बारे में एक 15 पारा वाक्य हिफ्ज आपको, हो गया था सर उनका। सर सर, उनके बारे में आपको एक और वाक्य बता देता हूँ कि हजरत कादिर जिलानी जो है ना, उनका नाम दस्तगीर कैसे पर आपको पता है? भाई साहब, मेरे को जितना पता है मैं उतना बता रहा हूँ। आप वो मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब दीजिए आप। अब उनका क्या पता है, बहुत सारा किस्सा है जितना मैं आपको बताया हूँ। ये सच है या गलत है, ये बताइए आप। मैं झूठ बोला हूँ आपको या सही बोला हूँ? क्या माँ का पेट से 15 साल हिफ्ज करके आए थे, ये सच बोला या झूठ बोला, ये बताइए। शमीम भाई बहुत देर से सुना। शमीम भाई म्यूट पे आप है यहाँ पे? शमीम भाई हेलो, क्या हुआ भाई साहब, साउंड चले गया क्या? हाँ जी, सॉरी, मैं थोड़ा म्यूट पे बोल रहा था जी। भाई मेरे वो अच्छा। 17 पारा हिफ्स करके आए थे, ठीक है, हाँ, कि 18 पारा हाँ, हिफ्स किए थे, वो तो बात की बात है सर। आपको ये बात हाँ। पता है कि उनका नाम दस्तगीर क्यों पड़ा था? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बताइए कि वो किताब में वो लिखा जो है किताब में, उनका जो वाकया है वो झूठ है या सच में मबनी है, ये बताइए आप। जी सर, कौन सी किताब में है? आज के टॉपिक से क्या लेना देना है शमीम भाई? इस टॉपिक का आज के टॉपिक से क्या लेना देना है? टॉपिक से यही लेना देना है कि आप बोल रहे हैं कि बच्चे को माँ का पेट से जो है बहरा गूंगा पैदा होके आता है, वो जिंदगी भर कपेंगा बहरा गहरा गूंगा ही गूंगा पैदा होके नहीं आता है? नहीं आता है कोई इंसान दुनिया में? तो ये भी तो है ना कि जो ये भी तो बच्चा। है ना, ये भी तो है ना, ये दिस इज नॉट द टॉपिक। आज का टॉपिक है कि गहरा गूंगा होके जो आता है वो उनको अल्लाह बोलना क्यों नहीं सिखाया? दैट इज द टॉपिक। ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल है। दो क्या क्या कहते हैं, 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 5 6 भाषा जानते हैं, लैंग्वेजेस जानते हैं। वो किसी इस मुस्लिम घर में पैदा भी नहीं हुए हैं। तो इस उनके माँ ऐसा बाप ने, तो आप हाँ, ऐसा तो आप कोई ऐसा तो बहुत सारी एग्जाम्पल है। कैसे उस भी सर एग्जाम्पल सवाल से आज कर तक क्या लेना सकते हैं। देना? ऐसा तो आप कैसे कितना भी सवाल कर दीजिएगा, बोलिएगा कि इंसान पैदा होता है तो मर क्यों जाता है, जिंदा क्यों नहीं रहता है, इंसान खाता क्यों आपसे जो है, क्यों सवाल किया गया टॉयलेट है क्यों उसके करता जवाब अगर आपके पास है तो आप बात कीजिए, स्ट्रीम में रहे। अगर नहीं जवाब है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? है। ये आपके कोई आपके सवाल नहीं इधर था। उधर भटकने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं बात बैठे हैं। सुनिए, बात सुनिए। इधर ये कोई सवाल हुई आप लोग का? तो टॉपिक नहीं, तो आप टॉपिक क्यों आए हैं सुनाई यहाँ नहीं पे? देता आपने है। आपने देखा नहीं आज का टॉपिक ये है? अगर टॉपिक ये है ही नहीं, ये कोई टॉपिक ही नहीं है, तो आपने यहाँ क्यों इधर?
تو ٹاپک کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کوئی ٹاپک نہیں کیا ہے کہ ٹاپک سمجھنے سوال کے لیے کرے آئے آپ. آپ یہاں پہ؟ آپ ٹاپک سمجھنے کے لیے ہاں آپ جی کچھ بھی آپ کے جو جی میں آئے آپ انفارمیشن بایس کر کے آپ کو جو بھی آپ کے جی میں آئے آپ ایک انفارمیشن اٹھا کے ہمیں یہاں پہ دینے کے لیے آئے. کیا یہ انفارمیشن ہمیں نہیں پتا ہے؟ تو آپ آپ کو سے اگر پتا ٹاپک ہے پہ تو آپ بول رہے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے آپ کے لیے, تو اگر ٹاپک نہیں ہے تو پھر جاتے ہیں ہم, کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سے بول کے سمجھا کے. ہم کو آپ کو سمجھا دینا تھا کہ اللہ چاہے تو کیا ہر سمجھے؟ کچھ کر سکتا ہے, اللہ چاہے تو دنیا کو ایک طرف سے دوسرا طرف کر سکتا ہے. اللہ کا آپ نے پاس تھوڑی میں دیر طاقت پہلے ایک پوائنٹ کہا کہ جو گنگا ہوتا ہے, بہرا ہوتا ہے بچے, ان کے ماں باپ کی کوئی پاپ ہوتا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ محمد نے ایسا کون سا پاپ کیا تھا کہ اس کے ہر ایک بیٹا اب مر گیا چھوٹی عمر میں؟ محمد نے ایسا کون سا پاپ کیا تھا؟ اگر بات بچوں کی کوئی پرابلم کی وجہ ان کے ماں باپ کی گناہ ہوتا ہے تو محمد نے کون سا گناہ کیا تھا؟ ان کا بچہ جو ہوئے تھے دنیا میں آئے تھے, اچھا سے رہے تھے, رہ کے وہاں نہیں, نہ 2 سال میں مر گونگا گئے تھے, تھے نہ بہرا تھے 2-3 سال میں مر گئے نہ تھے. اندھے تھے, کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ بھی نہیں تھے. اللہ کا مرضی تھا, لے لیے, اللہ کے پاس سے آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اسی لیے ہے کہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں, اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. یہ بات اگر کھوپڑی تو میں مطلب دنیا کے جو کروڑوں بچے جو بالکل صاف بالکل ٹھیک ہو کے پیدا کر رہے ہیں, ان کے باپ ماں اگر شیطان کا پوجا کر رہے ہیں تو وہ لوگ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. یہ پتا چلتا ہے اس سے کہ جو بھی سنیے, بچہ اگر وہ کوئی بچہ پرابلم کے بغیر نہیں اگر آتا ہے دنیا میں, ان کے ماں باپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, ان کے ماں باپ اگر شیطان کا بھی پجاری ہے تو وہ لوگ کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے, ان کے بچوں کو گناہ کا سزا نہیں ملا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ آپ کا, یہ پوائنٹ ہے آپ کا. دیکھیے, میں ایک بات نہیں بولا کہ ماں باپ کوئی گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. ایسا آپ نے کہا خالی ایسا, ایک بہت سارا آپ نے کہا ٹاپک بولا ایسا, میں, بہت کچھ آپ ہو نے کہا سکتا ہے. ایسا. اللہ کا مرضی بھی بولا میں نے بولا کوئی ماں باپ جو ہے کوئی بولا, میں ہر ایک کا جو ہے ماں باپ کا گناہ ایسا نہیں بولا میں, ماں باپ گناہ تو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, تو یہ تو کوئی رینڈم انسیڈنٹ ہے, رینڈم انسیڈنٹ ہے. یہ کوئی بھی کارن ہو سکتا ہے, یہ کارن بھی ہو سکتا ہے, شاید یہ کارن ہے ہی ہاں نہیں. تو ہاں تو بہت سارا ہاں تو کارن ہو سکتا ہے. آپ نے کیا سمجھایا ٹاپک پہ آ کے, آپ نے کیا سمجھایا, آپ نے ٹاپک تو پہ ٹاپک سمجھانے میں کے لیے کیا سمجھایا آپ نے؟ تو اللہ کا مصلحت اللہ جانتا ہے نا. آپ اگر اللہ کے مصلحت میں سوال کریے گا تو پھر اللہ کا بات یہاں آتا ہی نہیں ہے نا, تو اللہ کو تو کیوں بلیم اللہ کر رہے ہیں آپ تو مانتے نہیں ہیں اللہ کو. میں کیوں مانوں, اللہ کو مانوں کیوں؟ کیونکہ جو اللہ آپ کو نارملی پیدا جو چیز کیا ہو نا. رہا ہے, جو چیز جیسے ہونا ہے وہ چیز ویسے ہی ہو رہا ہے. تو تو میں دنیا کیوں میں بلیو کروں کہ وہ سب اللہ نے کیا ہے؟ میں کیوں بلیو کروں یہ بات؟ تو دنیا میں ہر چیز جو ہے اپنے آپ تھوڑی ہوا ہے. کوئی بھی پروف نہیں کر وہ سکتا برہما کہ نے کیا دنیا ہے, میں وہ اپنے جیسس نے کیا ہے, وہ کرشنا نے کیا ہے, اللہ نے کیوں کیا ایسا ہے؟ ہے کہاں سے آ گیا؟ کوئی طاقت ایسا ہے جس کا وجہ ہاں سے تو یہ دنیا چل وہ رہا ہے. طاقت اللہ بھائی کس نے کہا ہے کہ وہ طاقت ارے اللہ ہے؟ دنیا میں ہر کونے میں ہر ایک نام سے ان کو پکارا جاتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہی کے نام سے ہم بولیں. کوئی اور دنیا کا ہر کونے کون سے نام سے بس پکارا جاتا ہے, اور کون سے نام سے پکارا جاتا ہے, اور کون سے نام سے پکارا الرحمن جاتا ہے؟ الرحیم الکریم الجبور. ہاں, دنیا کے تھوڑا سا چھوٹا سا کوئی حصہ اللہ کو مانتا ہے, اور وہ ہو گیا آپ کا پورا دنیا. ارے ان کو کوئی ٹاپک پہ بات نہیں کرنا. شامم بھائی, آپ کو اگر ٹاپک پہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا ہے تو کریے. جی ہلو سر. شدت بھائی. جی سر. Is I'm audible? میری آواز آ اگزامپل رہی آپ ہے؟ ہاں سمجھ آ رہے ہیں, میں آپ آ کی رہا آواز آ رہا جی آپ ہے. کی آواز ہے. سید اشرف صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی. میں آپ کی باتیں سنی میں نے, اور میں آپ سے بس ایک سوال پوچھنے آیا تھا. آپ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹاپک اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ جی سید اشرف صاحب, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹاپک آپ لے کر کے آئے یا نہیں لے کر کے آئے؟ لے کر کے آئے میں نہیں. آپ کا نیٹورک ایشو ہے, آپ کا نیٹورک ایشو ہے. پہلے اسے ٹھیک کر لیں. میرے کو بس آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ لے کر کے آئے کہ نہیں لے کر کے آئے. جب آپ نے ایک پوائنٹ رکھا کہ وہ 17 پارے حفظ کر کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے, اس کے بعد جب آپ سے کاؤنٹر میں سمیم بھائی نے سوال پوچھا کہ ان کا نام دستگیر کیوں پڑا, آپ نے کہا اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تو کیا ہمارا ٹاپک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تھا جو آپ لے کر کے آئے تھے اس کو؟ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے. جب سدھارتھ اسٹریم میں آتا ہے نا تو اچھوں کا نیٹ خراب ہو جاتے ہیں. تمہارے اللہ کو بھی عذاب آ جاتا ہے میرے آنے سے. اب تک بڑی اچھی بات آ رہی تھی تمہاری, میرے آتے ہی میں تمہارے تو انٹرنیٹ پہ بھی عذاب آ گیا. میرا نیٹ صحیح ہے بھائی صاحب, آپ کا نیٹ میں پرابلم ہوگا.
अच्छा चलो ठीक है, मेरे नेट में हो सकता है मेरा प्रॉब्लम। अपना वाईफाई है, ये मैं वाईफाई आपसे का मैं सबका आपसे ही प्रॉब्लम, सबके यहाँ से ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो आपका ही प्रॉब्लम होगा, दैट्स इट। हाँ आप भी ओके। बोलिए। जी, मैं इनसे पूछ रहा था कि जब इनसे जब कोई सवाल पूछा गया अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के वाले के बारे में, तो इन्होंने कहते ये टॉपिक ही नहीं है। तो फिर टॉपिक तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह भी नहीं था ना, उसे क्यों लेकर के फिर आज टॉपिक में है? टॉपिक तो ये था कि अल्लाह ये दावा करता है कुरान के अंदर कि उसने इंसान को बोलना सिखाया। जब अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया तो बाय डिफॉल्ट अब आदम की जितनी औलादें हैं सबको बोलना आना चाहिए। तो फिर वो बच्चा दुनिया में आकर के क्यों बात नहीं कर पाता जो सुन नहीं पाता? क्योंकि हमारा आर्गुमेंट यहाँ ये है, सिर्फ वही बच्चा बोल पाता है जो बोलते हुए सुनता है, वर्ड को सीखता है सुन करके। तो वो जो वर्ड सुनता है ना दुनिया में, वो इंसानों के वर्ड होते हैं, अल्लाह के नहीं होते। तो अगर अल्लाह ने ऑलरेडी बोलना सिखा दिया है तो एक बहरा बच्चा दुनिया में आकर के क्यों नहीं बोलता? और आप कह रहे कि ये टॉपिक ही नहीं है। दिस इज अ अच्छा मैं ग्रेट बता टॉपिक, दिस इज अ बिग टॉपिक, इसका आंसर ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, मैं इसीलिए बोला कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो वाकया है वो फिर अल्लाह अब्दुल का कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को लेके आया बीच में। मैं सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आदम की तमाम औलादों की। देखिए, आदम का तमाम औलादे मौजिज़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अरे मौजिज़ा भाई मैं कुछ, मौजूदे की बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ तो मौजिज़ा ही होता है ना। एक मिनट, मैं कॉमन सवाल पूछ रहा हूं। अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं लिखा कुरान में कि तुम मेरी कौन सी नियामत को ठुकराओगे? मैंने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पारे हिफ्ज़ करा के भेजा। उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि मैंने इंसान को बोलना सिखाया। टॉपिक इज इंसान, नॉट अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ तो टॉपिक अगर ये है तो मैं ये सो बताना टॉक चाहता टू हूँ ऑन टॉपिक, सो टॉक टू ऑन टॉपिक एंड आंसर मी। बहरा बच्चा क्यों नहीं बोल पाता? सुनिए सुनिए, कोई बोल अगर नहीं, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह अगर चाहे तो किसी बच्चे को बिना बोले ही उनको जन्नत भेज सकते हैं। क्या जरूरत है? अल्लाह अगर जितना चाहे, अल्लाह अगर चाहे तो वो मुझे, शमीम भाई को, तमीम बहन को जन्नत भेज सकता है कि नहीं भेज सकता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेज सकता है, अगर आप सही तरीके से ईमान लाए, अल्लाह को माने तो। नहीं नहीं, अगर नहीं, ये अल्लाह डिसाइड करेगा, क्योंकि भेजना उसको तुम नहीं डिसाइड करोगे। जब हाँ तो अल्लाह मैं को थोड़ी, डिसाइड करना, एक मिनट बात सुनो पहले। जब अल्लाह को डिसाइड करना है कि, भाई सुन ले बात को, जब अल्लाह को डिसाइड करना है कि वो हमें भेजेगा या नहीं भेजेगा, तो फिर अगर और मगर लगाने वाले तुम कौन हो? तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं भेजेगा, तो अगर क्यों लगा रहा है भाई? है ना? तो अगर अल्लाह हमको जन्नत भेज सकता है अगर वो चाहेगा, तो तुम हमें यहाँ कौन सी दावत देने आए हो और क्यों आए हो? मैं आपको दावत नहीं देने आया हूँ। आप क्या आपको करने अगर आए हो? बात, आपको अगर क्या बात करने आए हो? आपको मैं अगर ये बात पूछ रहा हूँ, मुझे आपकी बात क्यों समझ नहीं है? हुदा ला रही हूँ, आप है कौन? जब अल्लाह मेरा फैसला करेगा तो तू कौन भाई? मैं थोड़ी आपको फैसला सुनाने के लिए आया हूँ। तो भाई आया क्यों है? मैं रीजन पूछ रहा हूँ, व्हाई आर यू हियर? आप हो क्यों इस स्ट्रीम में? क्या लेने आए हो? क्या करने आए हो? कुछ लेने नहीं आया हूँ, आपको बस बताने आया हूँ कि आप जो कर रहे हो तो गलत कर रहे बताओ, हो। वो गलत सही का फैसला अल्लाह करेगा ना। तुमने अभी कहा ना, तो तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? ये तो समझ में आ ही रहा, फैसला का तो बात ये नहीं है। तुम्हारा ईमान, एक मिनट, ये तुम्हारा ईमान है ना कि अल्लाह फैसला करेगा? मेरा ईमान नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरा फैसला मैं करूंगा, तो मैं अपने फैसले पर अड़िग हूं और मैं अपना फैसला खुद करके अपनी बात रख रहा हूँ। अब अगर तुम्हारा ईमान ये है कि हमारा फैसला अल्लाह करेगा, तो तुम क्यों आए हो यहाँ? हाँ तो कुरान में ये भी तो है कि जो अपना फैसला खुद, जो अपना फैसला खुद करता है वो हाँ। इब्लिस का ही खानदान से होता है। कौन सी आयत में है? जरा मुझे आयत का नंबर दे दे फटाफट। देखिए, उतना क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं है। क्या हुआ? नहीं, हवा निकल गई बस। बोंगे मारनी है ना? नहीं, एक मिनट, बोंगे मारनी है, क्योंकि ये समझना है कि सामने वाला जो बंदा बैठा है ना, जो ये जेलीफिश को जरा म्यूट करे, इसके बहुत बैकग्राउंड। हाँ, जेलीफिश बहन आपकी तरफ से वो इशारा है, थोड़ा सा म्यूट कर लेता। मतलब ये समझना है कि सामने बैठा हुआ जो बंदा है ना, जो सवाल कर रहा है, वो चूतिया है। उसको कुछ भी जलेबी फेंकोगे उसके ऊपर वो मान लेगा। ये कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि जो अपना फैसला खुद करता हुआ इब्लीस की औलाद है? फटाफट आयत दे दे, एकदम मैं कलमा पढ़ता हूँ, जल्दी दे दे। किधर लिखा? आप यहाँ पे बैठ के सवाल पे सवाल किधर लिखा है? तो आप तुमने कहा कुरान में है। ये कौन सी आयत? एक मिनट, भागना नहीं है। तुमने कहा ये कुरान में है, कौन सी आयत? जो है आपकी तरफ बैठ के जो है, कौन सी आयत में है? कौन सी आयत में है? कौन सी आयत में है? कुरान झूठ क्यों बोला?
जब नहीं है कुरान में क्यों झूठ बोला? तो हम सुने हैं, मुफ्ती साहब से सुने कहाँ हैं, सुन, जरूर कौन है, से सुने? वो है लगा उस आयत में। उस मुफ्ती को कौन लगाओ ये बैठ करके उससे आयत पूछो। सुनिए सुनिए, मुझे जरूरत नहीं अरे है, आपको जरूरत भाई है। तो भाग यहाँ से, जब जरूरत नहीं है तो आया क्यों है फिर? आपको क्यों कह आया रहा है है? कि आपको कह रहा है कि आप एक जो मर्जी घंटे वो से चला सकते हैं। नहीं तमीम बहन, 1 घंटे से मैं इसकी बकवास सुन रहा हूँ, जलेबियां बना रहा है, ना ए का पता, ना जेड का पता, ना बी का पता, ना डी का पता। आगे अब बकवास कुछ भी चालू, जो मुंह में आएगा वो बक रहा है। इसको ये भी नहीं पता कि ये काफिर हो चुका है अभी, क्योंकि जिसने कुरान के अंदर एक जबर जहर का भी चेंज किया वो कुफर काफिर हो गया, कुफर से मिल गया। इसने तो पूरी नई आयत ही गढ़ दी कुरान में, राइट नई आयत गढ़ दी इस बंदे ने। राइट, ये बोल रहा था कि आपकी जो मर्जी वो आप एक के बाद एक सवाल कर रहे हैं, और ये बंदा जो आके एक के बाद एक जवाब दे रहा है, इधर के उधर से जो मर्जी वो जवाब दे रहा है, जो मर्जी वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि कुरान में ये है, भाई किधर पे अब दिखा किधर है? एक और चांस दे रहा हूं इसको टॉपिक पे बात करने के लिए, अगर ये करेगा ठीक है, नहीं तो मैं इसको निकाल दूंगा। भाई मेरा टॉपिक है गूंगा सॉरी बहरा बच्चा क्यों नहीं बोल सकता जब अल्लाह बोलना सिखाता है। कम टू द टॉपिक एंड आंसर सैयद अशरफ, नहीं तो मैं तुमको यहाँ से निकाल दूंगा बाहर। भाई मेरा यही लास्ट बात है कि हर बात का एक ही बात है, अल्लाह अगर चाहे तो हर कोई बोल सकता है, अल्लाह अगर नहीं चाहे तो नहीं। अल्लाह ने ऑलरेडी चाह लिया, अल्लाह का मर्जी है। अल्लाह सुनो, अल्लाह ने अपनी चाहत का इजहार जो है वो कुरान में कर दिया कि मैंने चाह लिया, मैंने इंसान को बोलना सिखा दिया। अल्लाह ने ऑलरेडी चाह लिया है, अगर का मतलब ही नहीं रहा अब यहाँ पर। अल्लाह ने क्लेम कर दिया कि मैंने इंसान को बोलना सिखा दिया। अब जब इंसान को बोलना सिखा दिया तो बहरा बच्चा क्यों नहीं बोल रहा? अब अभी मैं आपको बोलने जाएगा तो आप बोलिए कि कुरान फिर से जलेबी नहीं, फिर से जलेबी नहीं। सुनिए, जलेबी नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह रहा कि हम बचपन से इसी तरह पढ़ के बड़े हुए हैं, हर चीज हम लोगों को सिखाया गया है। भाई मेरे को लेना देना, भाई मेरे को लेना देना ही नहीं है कि तू बचपन से क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, मेरा टॉपिक जो है उस पर बात कर रहा है। सुनिए, ये आयत सारे पढ़े हुए हैं, सब सुने हैं बचपन से, बस हम भूल गए हैं आयत, यही बात है। वो है, आयत है, ऐसा बात नहीं है आयत नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर तुमने मुझे पूरे कुरान से ये आयत दे दी कि जो आदमी अपना फैसला खुद करता है वो इब्लीस की औलाद है, मैं अभी के अभी इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, और अगर नहीं दे पाए तुम तो तुम इस्लाम छोड़ोगे। ढूंढ लो कितना टाइम चाहिए मुझे बता दो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कितना चाहिए बता दे। सुनिए, अपना फैसला खुद करता है ये नहीं बोला मैं बोला कि जो सवाल करता है, अल्लाह के कुरान पे सवाल करता है, उसका आपने बारे क्या में बोला? आपने वही बोला, वो स्ट्रीम में है, वो बैक करके जाके सुन के आइए कि आपने बोला कि जो अपना फैसला खुद करते हैं। ये आदमी इतना बड़ा झूठा और मक्कार है कि अभी के अभी बोल करके अपनी बात को अभी खुद ही पलट गया अपनी बात से। तो इन मुसलमानों का हम क्या भरोसा करें कि आज ये कुछ बात करेंगे तो ये कल उस पर कायम रहेंगे, क्योंकि इनसे बड़ा मक्कार तो कोई भी नहीं। जो आदमी विद इन 2 मिनट पलट गया अपनी बात को बोल करके, और जब मैंने मुतालबा कर लिया आयत का, अगर नहीं करता ना तो ये दनादन फेंक के चले जाता। अब मैंने मुतालबा कर लिया तो इसने अपनी स्टेटमेंट ही चेंज कर दी। इसने अपना फैसला करने की बात पे ही जवाब दिया था कि मैंने ये कहा था कि भाई अल्लाह फैसला करेगा, तो तुम क्यों आए हो यहाँ पर? क्योंकि मैं तो ये समझता हूं कि मेरा फैसला अल्लाह नहीं करेगा, मेरा फैसला मैं खुद करूंगा। तो इसने इस पर ये जवाब दिया कि जो अपना फैसला खुद करता है वो इब्लीस की औलाद है, कुरान में लिखा है। मैंने आयत पूछ ली तो अभी इसने स्टेटमेंट चेंज कर दी। हाँ एकदम ठीक, राइट। चले भाई साहब एक काम करें, सैयद अशरफ भाई आपने खुद माना है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो ज्यादा, तो मैं आपको बस यही कहूंगा आप जाएं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करके आए। एक्स मुस्लिमों के सामने नहीं आते ऐसे, ठीक है? आपके मुल्ला मौलवी और मुफ्ती जो है ना, उनके अंदर खौफ है एक्स मुस्लिमों के नाम का। वो थर थर कांपते हैं बैठ करके अपने चैनल पे एक्स मुस्लिम का नाम सुनते ही। तो आप किस खेत की मूली हैं भाई, किधर से आए हैं आप? जाएं थोड़ा पढ़ लिख करके आए। होप सो के अगली बार जब आप आओगे किसी एक्स मुस्लिम के सामने तो थोड़ा सा रिसर्च करके और रेफरेंस लेकर के आओ।